नमस्कार दर्शक बंधु आज हूँ सेप्टेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। एमिति सबुदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिया पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, महिलांको सुरक्षा दाबी रे आज एसपी ऑफिस रे दाबीपत्र प्रदान करिवो बीजेडी। राज्य में महिलांको विरोध में प्रतिदिन बढ़ी चली निर्यातना। ओडिशा रे निजकू असुरक्षित मणिलेणी महिलांको सुरक्षा नहीं बारंबार अनुरोध करागले मध्य किछि सुफल मिलु नथिबा अभियोग करिछि बीजेडी। पुलिस एवं गुंडा साजिछि। पुलिस प्रति अपराधी भय नाई। ओडिशार गर्व और गौरव को माटी रे मिसाई देलानी बीजेपी सरकार। तेणु महिला को सुरक्षा प्रदान दाबी रे आज सबु एसपी ऑफिस रे बिजु महिला जनता दल पक्षरु दाबी पत्र प्रदान कराजिवो। जदि सरकार न चेतिबे तेबे आंदोलन को गाँव रे जोरदार करने को चेतावनी देइछि बीजेडी। परवर्ती खबर, कालिया योजना पर सरकार घोषणा कले आउ एक नया योजना सुनेत्र। ओडिशार छोट बड़ समस्ते हेबे उपकृत। गतकाली ठारू राज्य में आरंभ होईछि स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम सुनेत्र योजना माध्यम सरकार राज्यर समस्त स्कूल छात्र छात्री मानक प्रतिवर्ष चक्षु परीक्षा मागणार करिवे। एथिसहित दृष्टिगत समस्या थिबा पिलामानंकु मागणार चश्मा जोगाई दियाजिबार व्यवस्था होईछि। या छड़ा जेकोसी प्रकार जटिल चक्षु रोग रे आवश्यक चिकित्सा डाक्तरखाना रे हेबो। वयस्क लोक मानक पई प्रतिवर्ष मागणार आखि परीक्षा और आवश्यक 40 चश्मा पाई मध्य व्यवस्था करा जाइछि। वयस्क लोकंको मोतियाबिंदु अस्त्रोपचार भी मागणार हेबो। यही सबु सुविधा समस्त निकटस्थ गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र, उपखंड स्तरीय डाक्तरखाना, जिला डाक्तरखाना और मेडिकल कॉलेज गुड़िकरे मिलिबो। यही सुविधा पाइबा पई कौनसी कागजपत्र दरकार हेबो नाही बोली सूचना रहिछि। परवर्ती खबर, पुरी गण बलात्कार घटना रे मुह खोलिले नवीन पट्टनायक। पुरी जिलार माँ बालीहरण चंडी मंदिर निकट जड़े युवती गण बलात्कार घटना रे विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक गभीर दुख और क्षोभ व्यक्त करछंती। से सोशल मीडिया एक्स रे कहछंती जे राजधानी ठारू 50 किलोमीटर दूर रे एभली अपराध ओडिशार भाजपा सरकारक विफलता को दर्शाउछि। नवीन कहछंती भाजपा नेता माने नाटकीय चिंता प्रकाश करुथिबा बेले अपराधी माने दिबालोक रे मुक्त भावे घुरुछंती। गोपालपुर, बालेश्वर और बलंगा परी अनेक घटनार पीड़िता न्याय मिली ना। से अभियोग कर भाजपा सरकार महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण विफल होती, जहाँफल अंतर्जातीय प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाई पारे बोली श्री पट्टनायक कहते। परवर्ती खबर, एयरपोर्ट रे पालन हेबो यात्री दिवस। देशर समस्त एयरपोर्ट रे पालन हेबो यात्री दिवस। आज सर्वभारतीय स्तर में यात्री सेवा दिवस पालन करा जाउछि। देशर समस्त एयरपोर्ट रे यह पालन हेबो। भुवनेश्वर विमानबंदर रे पालन हेबार कार्यक्रम रहिछि। विमानबंदर रे यात्री को सठिक सुविधा सुजोग मिलुछि ना नाही ता तदारख करबाकू जड़े कर्तृपक्ष आसिछंती। यात्री सेवा दिवस उपलक्षे प्रथम फ्लाइट रे दिल्ली आसुथिबा समस्त यात्री को पारंपरिक ओडिया ढंग रे स्वागत कराजिवो। ओडिसी एवं संबलपुरी नृत्य ताले ताले तांको स्वागत करा जिवो। यह सब वृक्षारोपण, वयस्क यात्री विभिन्न कार्यक्रम, हेल्थ कैंप, ऑटो एवं टैक्सी ड्राइवर चक्षु चिकित्सा शिविर आयोजन करा जिवो। सकाळ 7टारू आरंभ होई दिन तमाम विभिन्न कार्यक्रम जारी रहिबो बोली सूचना दैछंती भुवनेश्वर एयरपोर्ट डायरेक्टर। परवर्ती खबर, नुआपड़ा उपनिर्वाचन नहीं बड़ सूचना देले मुख्य निर्वाचन अधिकारी। नुआपड़ा उपनिर्वाचन नहीं मोट 56टी नूतन मतदान केन्द्र सृष्टि करा जायछि। ए नहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना दैछंती। मतदान केन्द्र 302 रु 358 को वृद्धि करा जायछि। सहरांचल रे 36 और ग्रामांचल रे 322 मतदान केन्द्र रहिछि। निर्वाचन मंडली रे 52टी मतदान केन्द्र नाम परिवर्तन करा जायछि। सेप्टेम्बर 15 को योग्यता तारीख भाव रखी चिठा भोटर तालिका प्रस्तुत करा जायछि। राजनैतिक दल मानकु चिठा भोटर तालिका उपलब्ध करा जायथिबा मुख्य निर्वाचन अधिकारी सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, मोहन को भेटिले अपराजिता। भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी लोकसभा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को साक्षात कर भुवनेश्वर संबंधी क्षेत्र में विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम विषय आलोचना करिसेंती। एही अवसर में से टांगी अंचल को एनएसी मान्यता घोषणा करने, भुवनेश्वर ठारू नेशनल गैलेरी ऑफ मॉडर्न आर्ट निर्माण आरंभ होगा सूचना और सहर उपकंठर आधुनिक माछ बजार निर्माण पर निष्पत्ति करा जाइथिबारु मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइथिबा सूचना रही।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସନ୍ତା 18ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାନସଭାର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ବସିବ। ଏଥିରେ ମୋଟ 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ବିଧାନସଭା ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମାପାଡ଼ି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବାରୁ ଏହି ଅଧିବେଶନ ସରଗରମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବଢ଼ୁଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର। ପୁଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଖୋଲିଲା ଆଉ 2ଟି ଗେଟ୍। ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା। ଏବେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 629.31 ରହିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 99,611 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 1,37,730 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଣ୍ଡଦାନ କରିବାକୁ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 22 ପାହାଚରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାଇଗଣିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୈତନ୍ୟ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାହୁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ ଯୁବ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ କଠୋର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଯୁବ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ସେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗଡ଼ିଲାନି ଆମ ବସ୍। 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ। ଫଳରେ ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ବସ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଦରମା ବୃଦ୍ଧି 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଓ ମାସକୁ 4 ଦିନ ଛୁଟି ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆମ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଗତକାଲି ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୀବିତଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଲମ୍ବିତ ତହସିଲଦାର ହେଲେ ମଧୁସ୍ମିତା ଦଳେଇ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର ଅଭାବ ଦୁଃଖ ନ ସରୁଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚିନାବାଦାମ ବିକ୍ରି ଦୁଃଖ। ମଣ୍ଡିରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ଚିନାବାଦାମ ବିକ୍ରି ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିବାରୁ ଲ୍ୟାମ୍ପସିଏସ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଲ୍ୟାମ୍ପସିଏସ୍ରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ବୁଦ୍ଧାଦିତ୍ୟ ମହାନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ। ସେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ କଟକର ସିଡିଏସ୍ ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମେଘାଳୟ ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ମୋଟ 12 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ସାଥିରେ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏନ୍ପିପି ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ମେଘାଳୟ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଆଲିଆନ୍ସ ସରକାରର ପ୍ରମୁଖ ତଥା ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନରାଡ୍ ସାଙ୍ଗମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ନ କରିବାର ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ଏହି ମାମଲାରେ ପଛାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମ୍ୟାଚ୍ର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସକୁ ଟିମ୍ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ଏସିଆ କପ୍ରୁ ବାହାରି ଯାଇପାରେ ବୋଲି ଖବର ଆସୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉତରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମୟୀ ଦଳରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଓ ସୁବିଧା ପାଇ ନିଜକୁ ମହାରାଣୀ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପକାଇଥିଲେ। ଖଜୁରୀପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଟ୍ରାପଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତର କଲାଡି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏପରି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଶେକ୍ ନାହିଁ ବିବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଦାବିକୁ ଆଇସିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପିସିବି ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ଆଣ୍ଡି ଫ୍ରାଙ୍କଫର୍ଟଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇସିସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ରହିବେ। ପିଏମ୍ କିଷାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ପିଏମ୍ କିଷାନ 6 ମାସ ବଢ଼ିଲା କେୱାଇସି ଅବଧି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 21ତମ କିସ୍ତି ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, କାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମୋଦି ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ଦୀପାବଳି ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଜାତୀୟ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ। ସେହିପରି 18ରୁ 19 ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19ରୁ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 20ରୁ 21 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ରାଜ୍ୟର 21 ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ବରଗଡ଼ ରହିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭୂସ୍ଖଳନ। କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ପାହାଡ଼ରୁ ମାଟି ଓ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଖସି ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି। ବିଜୟୱାଡ଼ା ରାଞ୍ଚି କରିଡରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।